11वां क्वेश्चन है फॉलोइंग बैलेंसेस एज एट 31 मार्च 2024 आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ फर्म विच रनस टू डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਬਗਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਇਨ ਕੋਲਮਨਰ ਫਾਰਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਦ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਦ ਕੰਬਾਈਨਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਐਜ਼ ਔਨ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਪੀ&ਐਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਪੀ&ਐਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਚੋਂ ਰਿਟਰਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬੇਸਿਸ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸੇਲਸ ਆ ਗਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ठीक है उस तरीके नाल लिख देंगे उस तो बाद दोनों साइड टोटल करांगे जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट नूं अगे ब्रॉड डाउन करांगे ऑफिस सैलरी अलग अलग गिवन आ वो आपां उस तरीके नाल ही लिख देंगे फिर अगे इहदे विच डेप्रीशिएशन लगावांगे प्लांट एंड मशीनरी दी डेप्रीशिएशन आपां सेल्स रेशियो नैट सेल्स रेशियो दे विच किया सी अनएलोकेटेड एक्सपेंडिचर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी रेशियो ऑफ नैट सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट मतलब नैट सेल आपां सारे एक्सपेंसिस लई देखनी डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी दी होगी बिल्डिंग दी होगी फर्नीचर दी होगी ठीक है उस तो बाद लीज होल्ड ਆਪਾਂ ਨੂੰ जो कह रहे हैं ਉਹਦੀ भी ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਣੀ ਸੀਗੀ मतलब लीज होल्ड आर टू बी रिटर्न ऑफ बाय 8000 क्या होता है वो एक तरीके की डेप्रीशिएशन ही होगी ठीक है वो भी ਆਪਾਂ 9-7 रेशो च करनी है ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसिस ਸੀਗੇ ਉਹ भी ਆਪਾਂ उस रेशो च ही करना है दोनों साइड टोटल करांगे जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी नैट प्रॉफिट आ जाएगा फिर अगे बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लांगे बैलेंस शीट ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸੈਂਡਰੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸੀ ਐਸਿਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੈਂਡਰੀ ਡੈਟਰਸ ਹੋ ਗਏ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ 80000 ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 8000 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਬੈਂਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਦੋਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਸੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ दोनों साइड टोटल करेंगे मैच हो जाएगा क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ A डिपार्टमेंट टू B डिपार्टमेंट ठीक है उस तो बाद अगे होर अपन मतलब कि इन्फॉर्मेशन कई भी आइटम रेंट टैक्स इंश्योरेंस एंट्री एक्सपेंसिस लाइटिंग हीटिंग सैलरी कैरीज इनवर्ड टू बी पोर्शन 2/3 A डिपार्टमेंट का 1/3 B डिपार्टमेंट का मतलब जिन्ने भी एक्सपेंसिस हूँ आप गल की है सारे किस रेशो च वंडांगे आप 2:1 रेशो च करेंगे उस तो बाद एडवरटाइजिंग इक्वली बनना डिस्काउंट अलाउड ते रिसीव्ड आर पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल सेल ते परचेज सेल ते बेस ते होगा अलाउड रिसीव परचेज दे बेस ते होगा ਤੇ ट्रांसफर ਨੂੰ ਵਿੱਚ नहीं लैके चलना अपने डेप्रीशिएशन 10% होगी फर्नीचर फिटिंग प्लांट मशीनरी ते 3/4 A डिपार्टमेंट दी 1/4 B डिपार्टमेंट दी फिर क्या सर्विसेज रेंडर बाय डिपार्टमेंट B टू A इंक्लूडेड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेसिस 500 रुपए दी ठीक है फिर स्टॉक दिता वा अपन क्लोजिंग फिर क्या फिक्स एसेट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द ईयर मतलब ये उदा दी उदा ही रहेगी सब तो पहले आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना लेने हैं उस ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे लिखांगे परचेजेस बेसिस ये सारियां अलग अलग गिवन सी उस तरीके नाल लिख दांगे सेल क्रेडिट साइड ते लिखांगे फिर एक ट्रांसफर की गल हुई सी ट्रांसफर A ने किया B नूं ठीक है तो B की एक तरीके नाल परचेज होगी टू A लिख दांगे तो उधर बाय A मतलब बाय B लिखांगे डिपार्टमेंट A ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰਵਿਸ ਰੈਂਡਰਡ ਬਾय डिपार्टमेंट B ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ डिपार्टमेंट A ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਸਿਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ B ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ A ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਧਰ ਲਿਖਾਂਗੇ 2B ਤੇ ਉਧਰ ਬਾय A ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ क्रेडिट वाली साइड पर लिखा ठीक है उस तो बाद अगे अपने की करना गा दो कैरीज इनवर्ड आप उपर रह गया सीगा वो किस रेशो च क्या सी इन्होंने 2:1 च क्या सी उस रेशो च बनना है दोनों साइड टोटल करांगे जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा
ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇ ਸੀ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਦਾਂਗੇ। ਰੈਂਟ ਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੈਲਰੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੈਰੀਜ਼ ਇਨਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਹੀ ਸੀ, ਹੀਟਿੰਗ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਲ ਅਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਊਡ ਸੇਲ ਦੀ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਊਡ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵ ਦੋਨੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਊਡ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਲ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵ ਪਰਚੇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਕੁਅਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਬਣ ਦਾਂਗੇ। ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 3/4 1/4, ਤਾਂ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਨੈਟ ਲੋਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਡਰਾਇੰਗ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨੈਟ ਲੋਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਰਨੀਚਰ 'ਚੋਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗੀ, ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏਗੀ, ਡੈਟਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਐਟ ਬੈਂਕ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਚ। 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਐਜ਼ ਔਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2024। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੇਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਨਰਲ P&L ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅੱਗੇ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਆਫ GP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, GP ਅਪੋਨ ਸੇਲ ਇਨਟੂ 100, ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ GP ਅਤੇ ਸੇਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਨਸੋਲਡ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਅਨਸੋਲਡ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, 40,000 ਅਤੇ 90,000, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਦੇਖਣਾ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ 40,000 ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ 90,000 ਕੀਤਾ ਗਾ। ਤਾਂ 40,000 'ਤੇ ਆਪਾਂ 60% ਲਾਵਾਂਗੇ। A ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੇਟ B ਵਾਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ B ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੇਟ A ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ A ਇਨਕਲੂਡ ਦੱਸਿਆ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ B ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਰਨੀਚਰ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਟਰਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ A ਅਤੇ B ਦਾ 1,30,000 ਅਤੇ 260 ਸੀਗਾ, ਟੋਟਲ 3,90,000। ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਟਾਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੈਟ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚੋਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਪਨਿੰਗ 14,250 ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 73,500 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਸੈਟਲ ਕਰਕੇ 59,250 ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੀ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 14ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, from the under mentioned information and instructions prepare departmental trading and profit and loss account in columnar form of the 3 departments of the outfitters limited। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਗੁੱਡਸ ਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਐਜ਼ ਫੋਲੋਜ਼ ਐਟ ਆਲ ਕੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਅਪੋਰਸ਼ਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ all that is necessary charge any odd balance to outfitting department। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਵੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਬੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਿਵਨ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਨੈਟ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਮਤਲਬ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ, ਪਰਚੇਜ਼ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ, ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਸੇਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁੱਡਸ ਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਐਜ਼ ਫੋਲੋ ਆਲ ਐਟ ਕੋਸਟ। ਟੇਲਰਿੰਗ ਟੂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 399। ਟੇਲਰਿੰਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 399 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀਅਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀਅਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਟੇਲਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀਅਰ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਸੇਲ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ,
ठीक है, क्रेडिट साइड ते उस तरीके नाल सारिਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ठीक है, उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन च गिवन ਸੀਗਾ, उस तरीके ਨਾਲ ही पता गा। फिर दोनों सारे टोटल करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੌਟ डाउन करांगे। फिर स्टेशनरी इन्होंने क्या गा अपोर्शन इक्वली स्टेशनरी, पोस्टेज, जनरल चार्जिज, इंश्योरेंस, डेप्रीशिएशन, इन्हों मैं 3 पार्ट्स के मतलब 3 ने डिवाइड करके तिना का सारे जिन्ने भी कई एक्सपेंस इतों तक इन्होंने सारे का कट लिया। उस तो बाद रेंट लिए इन्होंने क्या सीगा रेंट एंड टैक्सिस 45,437 is to be splitted up in proportion to be space occupied, टेलरिंग the 4 ladies wear the 2 outfitting 10 अदर स्पेस 2 मतलब अदर स्पेस ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰੈਂਟ ਅਲੱਗ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ। 45,437 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2/11 ਕੀਤਾ, 2/11 ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ 82,61, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 45,437 ਉਹਦਾ 4/9, 2/9 ਤੇ 3/9 ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬੈਡ ਡੈਟ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਬੈਡ ਡੈਟ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੋਕੇਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਥਿੰਕ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਅਪੈਂਡ ਨੋਟਸ ਸਟੇਟਿੰਗ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫॉर ਈਚ ਆਈਟਮ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਬੈਡ ਡੈਟ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਬਣ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੇਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਸੇਲਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਸੇਲ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨੈਟ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ 4,01,73 ਸੀ, मतलब 1,08,26, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਰੁਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਅਪੋਰਸ਼ਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ 400, 150, 350 ਦਾ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈਗੀ 8, 3, 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਡ ਡੈਟ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 11,028 ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ 44,776 ਸੀ, 17,802 ਸੀ, 113,874 ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 44,776, 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 44 ਦਾ 45 ਲੈ ਲਾਂਗੇ, 17 ਦਾ 18 ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 113 ਦਾ 114 ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ 45, 18, 114 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। बस उस तो बाद दोनों साइड मतलब कि नैट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो इनकम टैक्स माइनस कर देंगे, जो नैट प्रॉफिट है